الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا शहीन शहे मदीना रहमत तेरो खजीना जर कदमेर ছোঁয়া লেগে यस्रिब हलो मदीना अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मौलाना अल्लाह तुमी दया करो नसीब करो मदीना नबीर रोजा न देखाया कबरेते नियो ना अल्लाहुम्मा सल्ले अला
सय्यदीना मौलाना मुहम्मद वाला अली सय्यदिना मौलाना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। आने वाला है महबूब रब की अर्श कुर्सी फरिश्तों सजाओ। आने वाला है महबूब रब की अर्श कुर्सी फरिश्तों सजाओ। सर्द कर दो जहन्नम की आतिश, सर्द कर दो जहन्नम की आतिश और जन्नत की दुल्हा बनाओ। सर्द कर दो जहन्नम की आतिश और जन्नत की दुल्हा बनाओ। उम्मे हानी की घर कमली वाले, उम्मे हानी की घर कमली वाले हूर थी जिब्रील आए, हूर थी जिब्रील आए और बोले ये हुक्म खुदा है, और बोले ये हुक्म खुदा है। जल्दी महबूब मेरे ला आओ। सर्द कर दो जहन्नम की आतिश, सर्द कर दो जहन्नम की आतिश और जन्नत की दुल्हा बनाओ। ख्वाब से जग जिस वक्त सरवर बोल जिब्रील सर को झुका कर। ख्वाब से जगे जिस वक्त सरवर बोल जिब्रील सर को झुका कर। आज मिलने को बेचैन रब है, आज मिलने को बेचैन रब है। हसरती दीदे आका मिटाओ, हसरती दीद आका मिटाओ। सर्द कर दो जहन्नम की आतिश और जन्नत की दुल्हा बनाओ। सायरे अर्शे मुअल्ला की खातिर ये सवारी को बुर्रा के हाजिर। सायरे अर्शे मुअल्ला की खातिर ये सवारी को बुर्रा के हाजिर। अज खुशी है खुदावंद आलम, अज खुशी है खुदावंद आलम। और उम्मत की बख्शिश में आओ। आने वाला है
महबूब मेरा आने वाला है, महबूब रब की अर्श कुर्सी फरिश्तों सजाओ, अर्श कुर्सी फरिश्तों सजाओ, सर्द कर दो जहन्नम की आतिश और जन्नत की दुल्हा बनाओ। उपस्थित ওয়ারলেস কলোনি 7 নম্বর লেন, হুজুর গৌসুল আজম মেজবানজারি, হুজুরের মুহিব্বান আশেক, নবী প্রেমিক, অলি প্রেমিক বন্ধুদের আয়োজনে আজকের এই মাহফিলের সম্মানিত প্রধান অতিথি, উপস্থিত এতক্ষণ পর্যন্ত বিলখুসুস আলোচনা পেশ করে গেলেন ওলামা ইকরাম, উপস্থিত মুরব্বী বাবারা, যুবক ভাইরা, পর্দার আড়ালে শুনতে লাগলেন পর্দা মস্তুরাত, পর্দানসী মা এবং বোনেরা, রহিমানি ওয়া রহিমাকুমুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে অসংখ্য অগণিত বেশুমার শুকরিয়ার সাজদা আদায় করছি যে মহান রব্বুল আলামিন অত্যন্ত দয়া করে আজকের এই বরকতময় মাহফিলে আমাদেরকে আসার, আজকের মাহফিলে বসার, বিশেষ করে প্রত্যেক বছরের নেই আল্লাহর মহান মকবুল ওলি হুজুর গৌসুল আজম মেজবানজারি হজরত কেবলার এই ওরসে পাক করার সাথে সাথে ঈদে মেরাজুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন করার যে আল্লাহ আমাদেরকে সুযোগ দিলেন, আমরা আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। মোহাব্বতের আওয়াজে, বুলন্দ আওয়াজে সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ। সালাতু সালামের হাদিয়া পেশ করি রহমাতুল লিল আলামিন, শফিউল মুজনিবিন, সরওয়ারে কায়নাত, কামলিওয়ালা নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানি কদমে, যে নবীর ওসিলায় আল্লাহর নিয়ামত আল্লাহ আমাদের উপর পূর্ণ করেছেন, যিনি সাহেবে মেরাজ, সাহেবে লাউলা কালামা খালাকতুল আফলাক, সাহেবে জিন্ন ওয়াল বশর, নবীনা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একজন মহান নবী আল্লাহ আমাদেরকে দান করলেন, যার শুকরিয়া আদায় করে কিয়ামত পর্যন্ত সেজদার মধ্যে পড়ে থাকলেও আমরা শুকরিয়া আদায় শেষ করতে পারবো না। রসুলকে পেয়ে আমরা খুশি হলাম। আরেকটি বার বুলন্দ আওয়াজে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা জানেন আমার রসুলের বয়স যখন 52 বছর, কয় বছর? 52 বছর। আল্লাহ রসুলের একমাত্র স্ত্রী তখন পর্যন্ত যিনি জীবিত ছিলেন উম্মাহাতুল মুমিনিন মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, তিনি যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন এবং ওই বছরেই আল্লাহ রসুলের চাচা হযরতে আবু তালেব দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। মক্কার কাফের মুশরিক
বেদুইনের অত্যাচার যখন বেড়ে গেল, আমার রসুলকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো কেউ নাই। ওই সময় আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ ডেকে নিয়ে আরশ আজিমে সান্ত্বনা দিয়েছেন, আল্লাহ রসুলের সাথে কথাবার্তা বলেছেন। আল্লাহ রসুলকে মানসিকভাবে এবং ইসলামের খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার ক্ষেত্রে সার্বিক বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা, কলা কৌশল সব কিছু ডেকে নিয়ে আমার রসুলকে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন। বিশেষ করে আল্লাহর দিদার দিয়ে আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ ধন্য করেছেন। সবাই বলি সুবহানাল্লাহ। মেরাজ এটা আল্লাহ রসুলের অন্যতম একটা মুজেজা। কুরআনুল কারীমের মধ্যে যেটা আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিয়েছেন। বর্তমান সময়ে আমাদের অনেক ভাইয়েরা রসুলের এই মেরাজকে বিভিন্নভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে যে আল্লাহ রসুল মেরাজ করেছেন, আল্লাহকে দেখেন নাই, বা মেরাজের হাদিসগুলাকে নিয়ে বিভিন্ন তফরিকাত ইখতিলাফ মুসলমান করেন। এটার কোনো ভিত্তি নাই। তোমাদেরকে নেমে যাইতে বলছি, নিচে নেমে যাও, নিচে নেমে যাও, চেয়ারে গিয়ে বসো। মেরাজ ঊর্ধ্বগমন, জমিন থেকে আসমান জগতে, এটার 3টা স্টেশন আছে। কয়টা? কথা বলেন, কয়টা? 3টা। প্রথমটাকে অস্বীকার করলে কোনো মুসলমান আর মুসলমানের মধ্যে থাকবে না, সে সাথে সাথে কাফের হয়ে যাবে। দ্বিতীয় যেটা স্টেশন, সেটাকে যদি কেউ অস্বীকার করে সে গুমরাহ পথভ্রষ্ট হিসাবে গণ্য হবে। তৃতীয় আরেকটা স্টেশন আছে, এটা যাদের অন্তরের মধ্যে আল্লাহ ইলমে তাসাউফ দান করেছেন, ওলি আল্লাহর মারেফত দান করেছেন, এরা তারা বুঝবে। এটা বোঝার ক্ষেত্রে, না বোঝার ক্ষেত্রে, না বুঝলে কোনো সমস্যা নাই, তবে যারা বুঝে ওটা বলে তাদের বিরুদ্ধ করলে এটার মধ্যে কি আছে? ক্ষতি আছে। একটু বোঝার চেষ্টা করেন, আওয়াজ অনেক দূর যাচ্ছে। প্রথম স্টেশন, যেটার কথা আল্লাহ কুরআনুল কারীমের 15তম পারা সূরা বানী ইসরাইলের প্রথম আয়াতের মধ্যে আল্লাহ নিজের কুদরতে জবানে বর্ণনা করেছেন, রাসূল পাক আমাদেরকে শুনিয়েছেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সুবহানাল্লাযী আসরা বিআবদিহি লাইলাম মিনাল মাসজিদিল হারামি ইলাল মাসজিদিল আকসা। এতটুকুন পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা বলতে লাগলেন, আমি আল্লাহ পবিত্র, আমি আল্লাহ পুত পবিত্র জাত, আমি আল্লাহর পক্ষে সবকিছু সম্ভব, কোনো দুর্বলতা, অস্বাভাবিক কিছু আমি আল্লাহকে স্পর্শ করতে পারে না। আল্লাহ সুবহান শব্দ বলে রসুলের মেরাজ, রসুলের আসমানে জগতের ভ্রমণ, আল্লাহ দাওয়াত দিয়ে নবীকে জমিন থেকে নিয়ে যাওয়া, মেহমান বানানো, আল্লাহ সেটা বর্ণনা করতেছেন। ও দুনিয়ার মানুষ শোনো, গভীর রজনীতে মসজিদে হারাম থেকে, বাইতুল্লাহর টুকরা থেকে কিছু রাওয়ায়াতে এসেছে হযরতে উম্মে হানি
নবীর চাচাতো বোন ওনার ঘর থেকে আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ জিবরিল আমিনকে পাঠিয়ে আল্লাহ রসুলকে দাওয়াত দিয়ে জিবরিল আমিন বলেন, ইয়া রসুল আল্লাহ, আসমান থেকে আল্লাহ আপনাকে দাওয়াত দিয়েছেন, আল্লাহ আপনাকে আল্লাহর আরশ আজিমের মেহমান বানিয়েছেন, যাওয়ার জন্য বলেছেন। সুবহানাল্লাহ। এই কথা শুনে ওই মসজিদে হারাম থেকে আমার রসুল বোরাকের উপর উঠে, যে বোরাকের গতি ছিল ওই বোরাকের চোখের নজর যেখানে শেষ হয়, চোখের দেখা যে প্রান্তে শেষ সেখানে তার কদম পড়ে। হাদিসে পাকের মধ্যে এসেছে আল্লাহ রসুল মুহূর্তের মধ্যে ওই বোরাকে চড়ে, জিবরিল আমিন সাথে ছিল, হযরতে মিকাইল সাথে ছিল, ওনাদেরকে সাথে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা কমপক্ষে 1000 মাইল দূরে, 700-800 মাইল দূরের একটা জায়গা, মুহূর্তের মধ্যে বোরাক আমার নবীকে নিয়ে ওই মসজিদে আকসায় পৌঁছে গেলেন। যেটা যাইতে আসতে 3 মাসের বেশি সময় লাগে, ওই রাস্তা বোরাকের মধ্যে করে আমার রসুল মুহূর্তে পাড়ি দিলেন। যেটার কথা কোরআনের মধ্যে আল্লাহ বলতেছেন, আমি আল্লাহ পুত পবিত্র, আমি আল্লাহ পাক, আমি আল্লাহ চাইলে আমার বন্ধুকে আনতে পারি, আমি আল্লাহ চাইলে ক্ষণিকের মধ্যে বিশাল জায়গা সফর করাইতে পারি। মিনাল মসজিদিল হারামি ইলাল মসজিদিল আকসা। তোমরা শুনে কেউ আশ্চর্য হয় না, এটা যেহেতু আমার নবীর একদিকে মুজিজা, আরেকদিকে নবী নিজে যাচ্ছেন না, নিয়ে যাচ্ছেন আল্লাহ। আসরা ভ্রমণটা আল্লাহ করাচ্ছেন। সুবহান বলে আল্লাহ, বান্দাদের মনে যেন কোনো সন্দেহ সৃষ্টি না হয়, নবীর প্রতি যেন কোনো অস্বীকার সুলভ আচরণ সৃষ্টি না হয়, ইমানের যেন পরীক্ষা হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, আমি আমার নবীকে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করাইছি লাইলান, রাতের সামান্যতম অংশে 1 ঘন্টা লাগে নাই, 2 ঘন্টা লাগে নাই, তার চেয়ে আরো কম সময়ের মধ্যে আমি আমার নবীকে মসজিদে হারাম থেকে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছি। সবাই জোরে জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা, আকসা মানে কোনটা? যেটা ফিলিস্তিনে যে মসজিদে আকসা নিয়ে এত যুদ্ধ হচ্ছে, এটাও মুসলমানদের কিবলা ছিল। বাইতুল্লাহ শরীফ খানে কাবা কিবলা হওয়ার আগে সমস্ত নবীরা যেদিকে ফিরে নামাজ পড়েছেন, মুসলমানদের প্রথম কিবলা ওটার নাম হলো কি? বাইতুল মুকাদ্দাস। সেটার নাম কি? মসজিদে আকসা, বাইতুল মুকাদ্দাস। বন্ধুরা আমার, তাহলে কোরআনের বাণী, মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত যেতে যে সময়টা লাগে, অল্প সময়ে যাক, যেভাবে যাক, অতটুকুনকে বলা হয় মেরাজ, অতটুকুকে বলা হয় কি? আসরা, অতটুকুকে বলা হয় কি? আসরা। এটাকে অস্বীকার করলে মানুষ আর মুসলমান থাকবে না, এটাকে অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে। সুতরাং কাফেরদেরকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে আমার আল্লাহ বলেন, 6 মাসের রাস্তা, 3 মাসের রাস্তা মুহূর্তের মধ্যে আমি আল্লাহ নিয়ে যেতে পারি। রসুলকে নিয়ে গিয়েছেন, সে কথা আল্লাহ ঈমান পরীক্ষার জন্য জমিনের মানুষদেরকে বলে দিয়েছেন। আমার নবীর মুজিজা প্রকাশ করেছেন, আল্লাহর কুদরত প্রকাশ করেছেন। সুবহানাল্লাহ। বাস, আল্লাযী বারাকনা হাওলাহু। আল্লাহ বলেন, যার চতুর্দিক আমি কি করেছি? বরকতময় করেছি। ওই মসজিদে হারামের পাশে মকাম ইব্রাহিম আছে, হাজরা আসওয়াদ আছে, আপনার জমজম কূপ আছে, সাফা মারওয়া আছে, এবং খানে কাবার চতুর্দিকে অসংখ্য নবীদের মাজার আছে। অনেকেই বলেছেন আপনার ওই মিজাবে রহমত যেখানে, সেখানে হজরতে মা হাজারা এবং হজরতে ইসমাইল জবিহুল্লাহর মাজারে পাক আছে। বলুন সুবহানাল্লাহ। এটা হলো বরকত মঞ্জিত জায়গা। এটা হলো কি? বরকত মঞ্জিত জায়গা। দরুদ পড়েন, সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম। এ বাচ্চা পিছনে যাও, উঠো, পিছনে চলে যাও, পিছনে যাও, তোমরা পিছনে যাও, ছোট বাচ্চা পিছনে যাও। चैन आता है मेरी दिल को तमाम, नाम लेते ही तुम्हारा या नबी सलातुन या रसूलुल्लाह अलैकुम। মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত এই 6 মাসের রাস্তা
3 মাসের রাস্তা, এই একেবারে চোখের পলকে বোরাক নিয়ে আমার নবী মসজিদ আকসায় পৌঁছে গেলেন। এতটুকুন যদি কোনো মুসলমান অস্বীকার করে, এটাকে বলা হয় কি ইসরা, এটাকে বলা হয় কি ইসরা, সফর। এটাকে যদি কোনো মুসলমান অস্বীকার করে যে না, এই অল্প সময়ে নবী মসজিদে হারাম থেকে এই দীর্ঘ রাস্তা সামান্য সময়ে কিভাবে আসলো গেল, এরকম চিন্তা করলে, অস্বীকার করলে সে আর মুসলমান থাকবে না, সে সাথে সাথে কাফের হয়ে যাবে। কথা বুঝছেন আপনারা? বাস, আল্লাহ বলতেছেন আমি কেন নিয়ে গেলাম, লিনুরিয়াহু মিন আয়াতিনা, আসমানি জগতের নিদর্শন তো আছেই, আর সে আজিমের নিদর্শন তো আছেই, ওগুলা পরে দেখবে। মসজিদে হারাম থেকে মসজিদ আকসা পর্যন্ত আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শন আল্লাহ রসুলকে দেখাই দিয়েছেন। ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মস্থান দেখাইছেন, হযরতে মুসা আলাইহিস সালামের জন্মস্থান দেখাইছেন। মসজিদে আকসা যাওয়ার পথে আরো বহু নিদর্শন সুন্দর সুন্দর, যেগুলি আল্লাহর কুদরত মঞ্জিত, তুর পাহাড় সহ, এগুলি আমার নবীকে দেখাইছেন। নবী যেখানে হিজরত করবেন, মদিনা মুনাফফারা খেজুর গাছের বেষ্টনীওয়ালা বাগানও আমার রসুলকে দেখাইছেন। এগুলি আল্লাহর এক একটা নিদর্শন। অতযখন পর্যন্ত আল্লাহ কোরআনে বলেছেন আল্লাযী বারাকনা হাওলাহু লিনুরিয়াহু মিন আয়াতিনা ইন্নাহু হুয়াস সামিউল বাসীর। আল্লাহ বলেন আমার নবী কিভাবে আসলো, আমার নবী কি তাসবিহ পড়েছে, আমি সেটা শুনেছি। আমার নবীর এই ভ্রমণ আমি আল্লাহ নিজে দেখেছি, প্রত্যক্ষ করেছি। বলুন সুবহানাল্লাহ। বাস, তাহলে আয়াতের মধ্যে আছে কতটুকু? মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে কি আকসা। আচ্ছা, তা না বলো হুজুর, তারপরে বলেন যে এগুলা কোথায় আছে? এবার আসেন, মসজিদ আকসাতে আমার নবী নামলেন, বোরাককে বাঁধা হলো। যে স্থানে আগের জামানায় অন্যান্য নবীরা তাদের উটকে বাঁধতেন, আমার রসুল বোরাকটাকে সেখানে বাঁধলেন। বোরাকের আকৃতি ছিল গাদার চেয়ে বড়, ঘোড়ার চেয়ে ছোট, সাদা প্রকৃতির একটা জন্তু বলা হয় বা প্রাণী বলা হয়। ওটার নাম দেওয়া হয়েছে বোরাক, যেটা রসুলকে বহন করেছেন। বিজলির মতো, বিজলির চেয়ে বেশি যেটার গতি ছিল। আমার রসুল বলেছেন এই বোরাকের গতি আমি দেখেছি। তার চোখের জ্যোতি যেখানে শেষ, চোখের পলক, চোখের সীমানা যেখানে শেষ হয়, ওই বোরাক মুহূর্তের মধ্যে সেখানে পা চলে যায়। বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার রসুল ওই বোরাককে বেঁধে মসজিদে আকসার মধ্যে ঢুকলেন। দেখা যাচ্ছে সেখানে সমস্ত নবীরা উপস্থিত। সুবহানাল্লাহ। মুসলিম শরীফে হাদিস এসেছে, বুখারীতে হাদিস এসেছে, হযরতে আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে রওয়ায়াত হয়েছে, ইবনে মাসউদ থেকে রওয়ায়াত হয়েছে, হযরতে জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে রওয়ায়াত হয়েছে। অনেক হাদিসের মধ্যে হযরত আবু যর গফারি থেকে হাদিস রওয়ায়াত হয়েছে। ওনাদের রওয়ায়াতের মধ্য দিয়ে এই হাদিসে পাকে ইরশাদ হয়েছে যে আমার রসুল মসজিদে আকসা থেকে আসমানের ভ্রমণ যখন শুরু করতেছেন, মসজিদে আকসার মধ্যে গিয়ে দেখেন একজন দুইজন নবী নয়, আমার রসুলের আগে পৃথিবীর মধ্যে যতজন নবী দুনিয়াতে এসেছেন সমস্ত নবীরা মসজিদের মধ্যে কাতার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বলুন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আরো জোরে। নিজের নবীর শান শুনতে ভালো লাগে না খারাপ লাগে? কথা বলেন। এ শান আল্লাহর নবী পেয়েছেন, আল্লাহ দিয়েছেন। ইমামের দাম বেশি না মুক্তাদির দাম বেশি? কথা বলেন। ইমামের দাম বেশি না মুক্তাদির দাম বেশি? আমার নবী যদি সমস্ত নবীদের ইমাম হয়, এটা আমাদের জন্য খুশির নাকি নারাজের? অনেকজন খুশি হইতে পারে না, কয় মুহাম্মদ আমাদের নবীরে কিল্লে ইমাম বানাইছে। অনেকের সুলকায় আছে কি নাই? নবীর শান বললে এদের মাথা খারাপ হয়ে যায়, কই দেখছ নি রে, ওয়া যায় খালি নবী নবী করে। অথচ নবীর শান বলা সুন্নতকার, আল্লাহর নবীর প্রশংসা করা সুন্নতকার। আরো জোরে বলেন। বন্ধুরা আমার, বাবারা আমার, আমার রসুল ইমামতি করলেন। সমস্ত নবীরা হয়েছে মুক্তাদি। সমস্ত নবীদেরকে নামাজ পড়ায় 2 রাকাত নামাজ আদায় করে আমার রসুল আবার বোরাকের মধ্যে উঠলেন। আরেক রাওয়ায়াতের মধ্যে আছে রসুল বলেছেন নামাজ শেষ করার পর
মসজিদে আকসার পাশে একটা সিঁড়ি নামানো হয়েছে আসমানে ওঠার। ওই সিঁড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে, ওই সিঁড়ির তক্তার উপর দাঁড়িয়ে আমি মুহূর্তে প্রথম আসমানের মধ্যে চলে গেলাম। বলুন সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে। বাবারা আমার, বন্ধুরা আমার, ওই বোরাকের উপর রসুলে পাক উঠে, রসুল যেহেতু বলেছেন বোরাকের চোখের সীমা যেখানে শেষ সেখানে তার কদম। হাদিসে পাকের মধ্যে এসেছে একটা দুইটা আসমান নয়, 7 আসমান পাড়ি দিতে বোরাকের মাত্র লেগেছে 7টা কদম। 5-7 কদমের মধ্য দিয়ে 7 আসমানের মধ্যে বোরাক আমার রসুলকে নিয়ে পৌঁছে দিয়েছে। বলুন সুবহানাল্লাহ। এগুলো আমাদের চিন্তায় আসবে? কথা বলেন, এগুলা চিন্তা করতে পারবো? এজন্য এটা হলো আমার নবীর মুজিজা। সুবহানাল্লাহ। এটা আমার নবীর কি মুজিজা। আমার রসুল প্রথম আসমানে গেলেন, দ্বিতীয় আসমানে গেলেন, তৃতীয় আসমানে গেলেন, চতুর্থ আসমানে গেলেন, পঞ্চম আসমানে গেলেন, ষষ্ঠ সপ্তম আসমানে গেলেন। এক একটা আসমানি জগৎ পাড়ি দিতে 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 সপ্তম আসমান আমার নবী দেখতেছেন ঘুরে ঘুরে, আর আল্লাহর নিদর্শনগুলি দেখতেছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। এই আসমানি জগতের আসমানের মধ্যে যে সফরটা হয়েছে, এই আসমানের সফরটা 7 আসমান পর্যন্ত, এই সফরটাকে যদি কেউ অস্বীকার করে, কেউ যদি বলে নবী 7 আসমান পর্যন্ত যায় নাই, সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত যায় নাই, এই ধরনের কোনো কেউ যদি কথা কোনো আলেম বলে, কোনো মুসলমান বলে, কোনো কালিমা পড়নেওয়ালা বলে, সাথে সাথে সে গুমরা হয়ে যাবে। ঈমান আনলেও সে সঠিক ঈমান পেয়েছে বলা যাবে না, সে গুমরা হয়ে যাবে। এটা হলো হাদিসের কওল। সুবহানাল্লাহ। তাহলে মসজিদে হারাম থেকে, মসজিদে হারাম মানে বাইতুল্লাহ থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত যে সফর, এটা কোরআন দ্বারা প্রমাণিত। আর মসজিদে আকসা থেকে নামাজ শেষ করে আমার নবী যে আরশ আজিমে গিয়েছেন, সপ্তম আসমান পর্যন্ত গিয়েছেন, এটা হাদিসে পাক দ্বারা প্রমাণিত। এই হাদিসে পাককে অস্বীকার করলে মানুষ কি হয়ে যাবে? গুমরা হয়ে যাবে। আরেকটা স্টেশন আছে সিদরাতুল মুনতাহা পাড়ি দিয়ে আরো উপরে আমার রসুল গিয়েছেন। ওই জগৎটাকে কেউ কেউ স্বীকার করে, কেউ কেউ বুঝতে পারে, কেউ বুঝতে পারে না। তবে যারা বুঝতে পারে না তাদেরকে জবান বন্ধ রাখার জন্য বলা হয়েছে, এবং উপরের যে সফরটা হয়েছে ওটা নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করার জন্য মুহাদ্দিসিনে কেরামরা নিষেধ করেছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার রসুল এই আসমানি জগতে বিভিন্ন আল্লাহর নিদর্শন দেখেছেন। প্রথম আসমানে, দ্বিতীয় আসমানে এক একজন নবীর সাথে আমার রসুলের সাক্ষাৎ হয়েছে। হযরতে মূসা আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে, হযরতে হারুন আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে, হযরতে ইদ্রিস আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে, হযরতে হারুন আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। এভাবে 7 আসমানের মধ্যে 7 জন জলিল কদর নবীর সাথে আমার নবীর দেখা হয়েছে, সাক্ষাৎ হয়েছে। বলুন সুবহানাল্লাহ। ভাই এখানে আওয়াজ একটু বাড়ান, আমাকে একটু সাউন্ড বাড়ান, আপনার ডাউন হচ্ছে। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম সালামুন ইয়া, তেরা মসনদ नाज है अर्श बरी, तेरा मोहरों में राज है रूह है अमी, तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा मोहरों में राज है रूह है अमी, तू ही सरवारे हर दो जहां है शाह, तू ही सरवारे हर दो जहां है शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम, है कलाम इलाही में शम्सुद्दोहा, सलातुन या रसूलल्लाह। অবশেষে আল্লাহ রসুল সিদরাতুল মুনতাহায় গেলেন।
সিদরাতুল মুনতাহায়, যেটা হলো আসমানি জগতের শেষ সীমানা। সুবহানাল্লাহ, আসমানি জগতের শেষ সীমানা। ওই আসমানি জগতের শেষ সীমানার মধ্যে যখন রসুল গেলেন, রসুলে পাক পৌঁছালেন, জিবরিল আমিন রসুলে পাককে বিদায় দিলেন। ওখান থেকে আল্লাহ রসুল আর একটা সফর শুরু করলেন। হাদিসে পাকের মধ্যে এসেছে, রফরফ নামের একটা বাহনে করে একটা তক্তা, সবুজ রঙের রফরফ নামের একটা তক্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আল্লাহ রসুল সিদরাতুল মুনতাহা পাড়ি দিয়ে ওই রফরফের উপর দাঁড়িয়ে আল্লাহর কুদরতি আরো জগৎ, যেটাকে আলমে জাবারুত বলা হয়, আলমে লাহুত বলা হয়, আলমে মালাকুতি পাড়ি দিয়ে, আলমে লাহুতি পাড়ি দিয়ে 70,000 নূরের পর্দা যে জগৎ, ওই রফরফের মধ্যে দাঁড়িয়ে, সবুজ তক্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমার নবী পাড়ি দেওয়া শুরু করলেন। ওই জগৎ পাড়ি দিয়ে যেতে 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 আমার রসুল লামকান একটা জায়গার মধ্যে গেলেন, যে কথার বর্ণনা কুরআনুল কারীমের অন্য আয়াত দ্বারা ইশারাতান বোঝা যায়, যেটা সবাই বুঝতে পারে না। সুম্মা দানা ফাতাদাল্লা ফাকানা কাবা কৌসাইনে আও আদনা। মুহাদ্দিসিনে কেরামরা বলেছেন, আল্লাহকে আল্লাহ রসুল এমন ভাবে দেখেছেন, আপনি আমি যেভাবে একজন আরেকজনকে দেখতে পাই, আমার রসুলকে আল্লাহ মেহমান বানিয়ে আরশ আজিমের মধ্যে নিয়ে ওই রকম ভাবে দিদার দিয়েছেন, দেখা দিয়েছেন, নবীকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, যেটা জমিনের মধ্যে অন্য কোন নবীর দ্বারা সম্ভব হয় নাই। সে দর্শন, সেই দেখা আল্লাহ আমার রসুলকে, আপনার আমার নবীকে আরশ আজিমে মেহমান বানিয়ে সেখানে সেটা করাইছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। এটা খুশির খবর নাকি নারাজির খবর? আরো জোরে বলেন, খুশি না নারাজ? আল্লাহ বোঝার তৌফিক দান করুন। আরো জোরে। এখন এই মেরাজ রজনীতে আল্লাহ আমার রসুল আসার সময় 50 ওয়াক্ত নামাজ দিলেন হাদিয়া। কয় ওয়াক্ত? কথা বলেন। 50 ওয়াক্ত নামাজ দিলেন। এই নামাজ আসতেছে, আমরা সারা জীবন নামাজ পড়লাম, কিন্তু নামাজ হলো মেরাজের হাদিয়া। মেরাজ রজনীতে আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ ডেকে নিয়ে এই হাদিয়া আল্লাহর নবীকে আল্লাহ দিয়েছেন 50 ওয়াক্ত নামাজ। কয় ওয়াক্ত? 50 ওয়াক্ত নামাজ। এই নামাজগুলা নিয়ে আল্লাহ রসুল যখন আসমান থেকে আসতেছেন, হযরতে মুসা আলাইহিস সালামের সাথে দেখা। মুসা নবী বলেন, হে মুহাম্মদ, 50 ওয়াক্ত নামাজ নিয়ে যাচ্ছ, তোমার উম্মত পড়তে পারবে না, আল্লাহর কাছে যাও, কিছু কমায় নিয়ে আসো। সুবহানাল্লাহ, কিছু কমায় নিয়ে আসো। আমার রসুল গেলেন, আমার আল্লাহ 50 ওয়াক্ত থেকে 5 ওয়াক্ত কমায় দিলেন। আবার আসার সময় মুসা নবীর সাথে দেখা। মুসা নবী বলে, কত কমিয়েছে? আমার নবী বলেন 5 ওয়াক্ত কমায় দিয়েছে। মুসা নবী বলে, তোমার উম্মত পড়তে পারবে না, আরো কিছু কমায় নিয়ে আসো। আমার নবী আবার গেলেন, আল্লাহ আরো 5 ওয়াক্ত কমায় দিলেন। আবার মুসা নবী বলে, কত কমাইলা? আল্লাহ নবী বলেন, আগে 5, এখন 5, 10 ওয়াক্ত। আবার আল্লাহ রসুল বলেন, আমি 10 ওয়াক্ত আমার আল্লাহ কমায় দিয়েছেন। মুসা নবী বলে, আর 5 ওয়াক্ত কমায় নিয়ে আসো। এভাবে একবার গেলেন, একবার আসলেন, একবার গেলেন, একবার আসলেন। এভাবে করতে করতে 50 ওয়াক্তের মধ্যে 45 ওয়াক্ত নামাজ আল্লাহ কমায় দিয়েছেন, মাত্র 5 ওয়াক্ত রেখেছেন। তখনও মুসা নবী বলে, আরো কিছু কমায় নিয়ে আসো। আমার রসুল বলেন, আমার বড় লজ্জা লাগে, বারবার যাই, বারবার কমাই, 5 ওয়াক্ত থাক, অসুবিধা নাই। আমার রসুল 5 ওয়াক্ত যখন আল্লাহর কাছ থেকে ফেরত আনতে লাগলেন, তখন আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমার রসুলকে বলতে লাগলেন, নবী, আপনার উম্মতেরা 50 ওয়াক্ত নামাজের মধ্যে যদি 5 ওয়াক্ত আদায় করে, 50 ওয়াক্ত আমি তো 45 ওয়াক্ত কমাই দিয়েছি। 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়লে আপনার উম্মতকে 50 ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব আমি আল্লাহ লিখে দিব। বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে পড়বেন কয় ওয়াক্ত? সওয়াব পাবে কয় ওয়াক্ত? 50 ওয়াক্ত। পড়ব কয় ওয়াক্ত? 5 ওয়াক্ত। সওয়াব পাবো কয় ওয়াক্ত? 50 ওয়াক্ত। কিন্তু আফসোস, আজকে আমাদের নামাজ ভালো লাগে না, নামাজের মজা
আমাদের ভালো লাগে না, ইবাদত বন্দেগী আমাদের ভালো লাগে না, বেহায়াপনা, খেলাধুলা, বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক বেহায়াপনার কাজকর্ম আমাদের ভালো লাগে। কিন্তু এই নামাজ আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় নিয়ামত, যেটা আল্লাহর রসুলকে আল্লাহ মেরাজের রজনীতে গিয়ে একান্তে, যেখানে কেউ যাইতে পারে না, সে জায়গার মধ্যে আমার রসুলকে আল্লাহ নিয়ে গিয়ে এই নামাজ দান করেছেন। সুবহান আল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে নামাজ পড়ার তৌফিক দান করুন। আরো জোরে বলেন, ফজরের নামাজ পড়তে পারবো কি পারবো না? ফজরের নামাজে মজা আছে কি নেই? কথা বলেন। ফজরের নামাজ দুই রাকাত ফরজ, 2 রাকাত সুন্নত নামাজ আল্লাহ দান করেছেন। আমাদের এই সংক্ষিপ্ত হায়াত একদিন শেষ হয়ে যাবে। আমাদের যখন মালাকুল মউত আমাদেরকে ডাকবে, হায়াতের বাজেটগুলো যখন শেষ হয়ে যাবে, এই নামাজ কবরে, আপনি যখন কবরে যাবেন, বন্ধু বান্ধব 40 কদম চলে আসবে, মনকির নকির চলে আসবে, কেউ আশেপাশে থাকবে না। ভাই কান্না করলে 1 সপ্তাহ কান্না করবে, 1 মাস কান্না করবে, 1 সপ্তাহ পর, 1 মাস পর আপনার কবরগুলা বৃষ্টিতে ভিজবে, রোদে শুকাবে। কেউ হয়তো যাবে, কেউ হয়তো যাবে না। কিন্তু আপনি যদি নামাজগুলা যদি আদায় করতে পারেন, যে কবরে কেউ নামতে ভয় লাগে, আল্লাহ রসুল বলেছেন তুমি নামাজকে যদি বন্ধু বানিয়ে নাও, যাকাতকে যদি বন্ধু বানিয়ে নাও, দান সদকাকে যদি বন্ধু বানিয়ে নাও, তাহলে এই দান সদকা তুমি দেখবে তোমার কবরে তোমাকে রাখার আগেই নামাজ তোমার বন্ধু, তোমাকে নাজাত দেওয়ার জন্য কবরে অপেক্ষা করবে। সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা, নামাজ পড়তে কি কষ্ট আছে? তেমন কষ্ট আছে? নামাজ পড়তে গেলে কি মাটি কাটার কষ্ট আছে? না, বরং নামাজ হালকা হওয়ার জন্য একটা ওসিলা হলো জামাতে নামাজ পড়া। কিসে নামাজ পড়া? জামাত সহকারে কি করা? নামাজ পড়া। জামাত সহকারে নামাজ পড়া। আপনি জামাতে নামাজ পড়বেন, দেখবেন নামাজ আপনার জন্য হালকা হয়ে যাবে। সবার সাথে এক কাতারে দাঁড়িয়ে ইমামের পিছনে আপনি যখন নামাজ পড়বেন, নামাজ দেখবেন আপনার কঠিন হবে না। এশারের নামাজটা আপনি যদি জামাতে পড়তে পারেন, রাত্রে গিয়ে দেখবেন আপনার এই 8 রাকাত, 10 রাকাত, 12 রাকাত পড়তে কঠিন হবে না। ফজর বেলায় পারেন, মাগরিবের পরে পারেন, এশারের পরে পারেন, 1 পৃষ্ঠা কোরআন যদি তেলাওয়াত করতে পারেন, দেখবেন আপনার মনে শান্তি আছে। কেমন শান্তি? আপনার মন আপনাকে বলবে, ও আব্দুর রহমান, ও আব্দুল কাদের, আজকে রাত্রে যদি তুই মরে যাস, তোর মনে দুঃখ নাই কেন? বলে যে কারণ তুই তো নামাজ পড়ে আসছস, কোরআন তেলাওয়াত করে আসছস। তুই যদি এখন মারা যাস, এই নামাজ, এই কোরআন তেলাওয়াত তোকে জান্নাতে যাওয়ার জন্য, কবরে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। সুবহানাল্লাহ। রাজি আছে কি নাই? কথা বলেন, রাজি আছে কি নাই? অনেক বুড়া মানুষ দাড়ি পেকে গেছে, নামাজ পড়ে না, আছে কি নাই? বলেন। নামাজও পড়তে হবে, তারপর ওলি আল্লাহর দরবারে যাইতে। আমি নামাজ পড়লাম না, মানুষের সাথে বাটপারি করলাম, মানুষের সম্পদ নষ্ট করে ফেললাম, আমার কাছে তাকওয়া নাই, পরহেজগারিতা নাই, পর্দাফুশিদা নাই, আমি নিজে বলে বেলা আমি মাইজবাঞ্জারির মুরিদ। হুজুর গৌসুল আজম মাইজবাঞ্জারি বলে তোমার মতো ওই মুরিদ আমার দরকার নাই। ঠিক না ভাই? ঠিক। আপনি নামাজ পড়েন না, আপনি খাজা বাবার খলিফা, এটা বঞ্জামি না? কথা বলেন। ওলি আল্লাহরা কি নামাজ ছাড়া ওলি হয়েছে? নামাজ ছিল কি ছিল না? ইবাদত ছিল কি ছিল না? এই যে মাহে রজব চলে যাচ্ছে, ওনারা রোজা রাখছেন কি রাখেন নাই? কোন ওলি আল্লাহ কি রোজা ছাড়া ওলি আল্লাহ হয়েছেন নাকি? আমার হুজুর গৌসুল আজম মাইজবাঞ্জারি শরীয়তের আলেম ছিলেন, কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় পড়ালেখা করেছেন, সেখান থেকে কামিল পাশ করেছেন। এলমে তাসাউফের জন্য ওনার পীর ও মুর্শিদের কাছে তিনি কি চলে গিয়েছেন। আপন পীর ও মুর্শিদ হুজুর আবু সালেহ লাহুরি থেকে তিনি খেলাফত গ্রহণ করেছেন, কাদেরিয়া তরিকতের উপর চর্চা করেছেন। যতদিন জিন্দা ছিলেন হুজুর গৌসুল আজম মাইজবাঞ্জারি নামাজ পড়েছেন, রোজা রেখেছেন, হজ যাকাত করেছেন, মুরিদদেরকে সঠিক দিন ইসলামের তালিম দিয়েছেন। বিভিন্ন ধরনের খাদমত আঞ্জামের মধ্য দিয়ে যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন, তখন ওনাদের জিকিরকে আল্লাহ বুলন্দ করেছেন। হাজার হাজার, শত শত, লক্ষ লক্ষ মানুষ ওনাদের কবরের মধ্যে রওজা পাকে মাজারে জিয়ারত করতে যাচ্ছে। সুবহানাল্লাহ। তাহলে হক ওলি আল্লাহর দরবারে যদি আমরা যেতে চাই, ওনাদের মাজারেও যেতে হবে, নামাজও পড়তে হবে,
ঘরের মধ্যে মা বাবা থাকলে মা বাবার খেদমত করতে হবে, মা বাবাকে ভাত কাপড় দিতে হবে। ভাই বোন যদি দূরস্থ থাকে, অভাবী থাকে, তাদেরকে মোহাব্বত করতে হবে। এইগুলা করে যদি আপনি ফিরের দরবারে দৌড়ান, তাহলে আল্লাহর ওলি থেকে আপনি কিছু পাবেন। এগুলা আদায় না করে আপনি যদি সেখানে দৌড়াদৌড়ি করেন, এরকম বছরের পর বছর দৌড়াইতে পারবেন, গরু মহিষ নিয়ে দৌড়াইতে পারবেন, কিন্তু বেলায়ত তাসাউফ অর্জন হবে? কথা বলেন, হবে? হবে? আল্লাহ বুঝার তৌফিক দান করুন। আর জোরে হাজিরিনে কেরাম, আজকের এই মাহফিলে আপনাদেরকে বলতে চাই, আমার রাসূল যখন এই মেরাজে গেলেন, হযরতে জিবরিল আমিন আমার রাসূলের সাথে ছিলেন এবং আমার রাসূলের সাথে থেকে আল্লাহ রাসূলকে আল্লাহর বিভিন্ন নিদর্শন এগুলি একটা একটা আমার রাসূলকে দেখাইয়েছেন। আল্লাহ রাসূল দেখেছেন এবং সেই জিনিসগুলি সম্পর্কে জমিনের মধ্যে এসে আমাদেরকে জানিয়েছেন, যেন আল্লাহর আযাব গজব থেকে আমরা বেঁচে থাকি। সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে। বন্ধুরা আমার, বাবারা আমার, হাদিসে পাকের মধ্যে এসেছে, ওয়ারুইয়া ফিল আখবারি আনিন নবিয়িল মুখতার, সবাই বলি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আন্নাহু লাইলাতান উরিজা বিহি ইলাল জাব্বার। আল্লাহ রাসূল বলেন, আমাকে একটা রজনীর মধ্যে ভ্রমণ করানো হয়েছে, সফর করানো হয়েছে। আমি সে সফর করলাম, আল্লাহর কুদরতি নিদর্শনগুলো দেখলাম। আতাল মালিক খাজিনান নার ওয়া মাহু জিব্রাইল আলাইহিস সালাম কাল আখিশ শফিক ওয়া মুনিসুহু ফিত তারিক। আমার রাসূল বলেন, আমি রাস্তার মধ্যে, অর্থাৎ আল্লাহর নিদর্শনগুলি যখন আমি আসমানের মধ্যে দেখতে লাগলাম, জিব্রিল আমার সাথে ছিল, আমাকে প্রত্যেকটা বিষয় দেখাইছেন খুলে খুলে। আমি দেখলাম আমার কাছে জাহান্নামের ফেরেশতা আনা হলো। জাহান্নামের দরজায় যখন গেলাম, জাহান্নামের ফেরেশতা আমার কাছে আসলো, যার নাম হলো মালেক। যার নাম হলো কি? যার নাম কি? মালেক। ওই জাহান্নামের ফেরেশতা আমার কাছে আসলো, আমাকে সালাম দিল। ফাওয়াকাফান নবিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বাবা জাহান্নামা ওয়া ক্বালা ইয়া মালিকু ইরফাই তাবাকাল আলা মিনান নারে হাত্তা উশাহিদাহা ওয়া আনজুর ইলা আলিহা মিন নিসাইহা ওয়া রিজালিহা। আল্লাহ রাসূল ওই জাহান্নামের ফেরেশতা মালিককে ডাক দিয়ে বলেন, তুমি জাহান্নামের প্রথম তবকা, জাহান্নামের তবকা আছে 7টা। কয়টা তলা আছে? কয়টা? 7টা। 7 তবক জাহান্নাম। জাহান্নামের প্রথম তবকটা একটু দেখাও। তখন ওই জাহান্নামের ফেরেশতা মালিক প্রথম জাহান্নামের দরজাটা খুললো, জাহান্নামের ঢাকনাটা উল্টালেন। আল্লাহ রাসূল বলেন, এ জাহান্নামে পুরুষদের অবস্থা, নারীদের অবস্থা আমাকে একটু দেখাও। ফারাফা আল মালিকুনিত তাবাকাল আলা ফাইজা হিয়া সাউদাতুন যুলমাউ যালামুহা ইলা দারাকাতি সাবিল আরদিনা ওয়া শারারুহা তাইরুন ইলাল আরশিল মাকিন। জাহান্নামের প্রথম ঢাকনাটা যখন তুলে ফেলা হলো, দরজাটা যখন খোলা হলো, আমার রাসূল বললেন, আমি দেখলাম জমিনের নিচে, জাহান্নামের নিচের 7 তবক পর্যন্ত অন্ধকার, আর আগুনের স্ফুলিঙ্গ এমন ভাবে বের হওয়া শুরু করলো। আমি দেখতেছি ওই জাহান্নামের আগুনের স্ফুলিঙ্গ আরশে আজিম পর্যন্ত ধোঁয়া উঠতেছে, আগুন সেখানে পর্যন্ত পৌঁছতেছে। বলুন সুবহানাল্লাহ। ফাবাকান নবিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ওই জাহান্নামের আগুন দেখে আমার রাসূল কেঁদে দিলেন। ওয়াসালা জিব্রাইল, হযরতে জিব্রিলকে নবী জিজ্ঞাসা করলেন, মা সাবাবু যুলমাতিহা, জিব্রিল জাহান্নাম এত কালো কেন, জাহান্নামের এত ভয়ানক হওয়ার কারণ কি? ফাকালা, অর্থাৎ জিব্রিল আলাইহিস সালাম বললেন, ইয়া মুহাম্মাদু, সবাই বলেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইন্না জাহান্নামা মাখলুকাতুন মিন গাদাবিল্লাহি মুসাল্লাতাতুন আলা মান আসাল্লাহা। হে নবী, জাহান্নাম হলো আল্লাহর গজব দ্বারা সৃষ্টি, আল্লাহর গজব দিয়ে, রাগ দিয়ে জাহান্নাম বানানো হয়েছে। তার নাফরমান বান্দাদেরকে সেখানে আযাব দেওয়ার জন্য, শাস্তি দেওয়ার জন্য। বলুন নাউযুবিল্লাহ। উকিদ আলাইহা আলফা সানাতিন হাত্তা বিয়াদ্দা সুম্মা উকিদ আলাইহা আলফা সানাতিন হাত্তা মাররাত। ইয়া রাসূলুল্লাহ,
এই জাহান্নামকে সর্বপ্রথম 1000 বছর জ্বালানো হয়েছে। 1000 বছর জ্বালানোর কারণে জাহান্নামের আগুনটা সাদা হয়েছে। তারপর আবার 1000 বছর জ্বালানো হয়েছে, হাত্তা মাররাত, তারপর এটার আকৃতি লাল হয়ে গেছে। সুম্মা উকিদা আলাইহা আলফাসানা, তারপর আবার 1000 বছর জ্বালানো হয়েছে, হাত্তা সুয়াদ্দাত, তখন এটা কালো হয়ে গেছে। 3000 বছর জাহান্নামের আগুনকে বারবার জ্বালাইতে 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 3 বার 3 ধরনের রং হয়ে জাহান্নামের এই আগুন ভয়ানক হয়ে গেছে। বলুন নাউজুবিল্লাহ। আর জোরে, ফাজালাত আনওয়ারুহা, অতঃপর জাহান্নামের রংটা চলে গেল, জাহান্নাম পরিবর্তন হয়ে গেল। ওয়া কাসুরা সাওয়াদুহা, জাহান্নামের রং পরিবর্তন হয়ে জাহান্নামটা কালো হয়ে গেল। হাত্তা আন্না আলাহা লা ইয়ানজুরু বাদুহুম ইলা বাদিন ওয়া ইন্না লাহা সাবাত আবওয়াবিন। আরে জাহান্নামের মধ্যে যখন কাউকে নিক্ষেপ করা হবে, একজন আরেকজনকে দেখবে না, সামনের মানুষ সামনের মানুষকে দেখবে না, পাশের মানুষ পাশের মানুষকে দেখবে না। ওয়া ইন্না লাহা সাবাত আবওয়াবিন, ও জাহান্নামের দরজা হবে কয়টা? 7টা। জাহান্নাম কয়টা? 7টা। ফলে জাহান্নামীরা একজন আরেকজনকে দেখতে পাবে না। ও জাহান্নামের স্তর হলো 7টা। বলুন নাউজুবিল্লাহ। হযরতে জিবরিল আমিন রাসূল পাককে বলতেছেন, আল বাবুল আলা মিনহা লিলুসাতি মিন উম্মাতিকা আল মুখালিফিনা লি শরিয়াতিক। রাসূল জাহান্নামের প্রথম স্তরের মধ্যে ওই ধরনের গুনাহগারদেরকে রাখা হবে যারা শরীয়তের বিরোধিতা করেছে। নাউজুবিল্লাহ। শরীয়তের বিরোধিতা করেছে, নামাজ পড়ে নাই, রোজা রাখে নাই, হজ যাকাত করে নাই, যেভাবে তরিকত চর্চার জন্য বলা হয়েছে সেভাবে তরিকত চর্চা করে নাই, যেভাবে ওলি আল্লাহর মাজারে যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে সেভাবে ওলি আল্লাহর মাজারে যায় নাই, যেভাবে ফাতিহা ওরস করার কথা সেভাবে ফাতিহা ওরস করে নাই, মা বাবার কবর জিয়ারতের জন্য যাওয়া বলা হয়েছে, শরীয়ত সম্মত পন্থায় মা বাবার কবরে যায় নাই, মানুষের হক সুন্দর মতো আদায় করে নাই, স্ত্রীর হক আদায় করে নাই, এলাকার ইমাম মুয়াজ্জিনের হক আদায় করে নাই, আপন ভাইয়ের হক আদায় করে নাই, জুলুম করে বাটপারি করে ভাই ভাইয়ের জায়গা সম্পত্তি নষ্ট করে দিয়েছে। মেম্বার ছিল, কমিশনার ছিল, চেয়ারম্যান ছিল, এমপি ছিল, অনেক ক্ষমতা দেওয়ার পর জুলুম করে অন্যায় করে শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন করে মানুষের হক নষ্ট করেছে। আমার রাসূল বলেন, জাহান্নামের প্রথম স্তরের মধ্যে শরীয়তের যারা বিরোধী করেছে, শরীয়ত যারা মানে নাই, নামাজ ফরজ ছিল নামাজ যারা পালন করে নাই, এভাবে শরীয়ত বিরোধী যারা কাজ করেছে তাদেরকে জাহান্নামের প্রথম স্তরের মধ্যে দেওয়া হবে। নাউজুবিল্লাহ। জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ। প্রথম স্তরে সেখানে দেওয়া হবে। তারপর আল্লাহ রাসূল বললেন, ফারাআ শারারাহা ওয়াতালা ফানাজারান নবিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফারাআ শারারাহা ওয়াতালা আলা মাদমুনি আসরারিহা। আল্লাহ রাসূল আরেকটা অস্ফুলিঙ্গ আগুনের লেলিহান শিখা লক্ষ্য করলেন এবং তার রহস্য জানার জন্য চেষ্টা করলেন। এই জায়গার মধ্যে কাদেরকে রাখা হয়েছে, কাদেরকে দেওয়া হয়েছে? ওয়ারাআত তাইফাতুম মিন আহলিহা মামলুওয়ান আফওয়াহুহুম মিন দিমাইহিম ওয়া হুম মুসকালুনা বিল আযাবে ওয়া মাহবুসুনা ফিল আমাকিনিস সিআব। আমার রাসূল দেখতেছেন আরেক দলকে জাহান্নামে, তাদের মুখ রক্ত দ্বারা পরিপূর্ণ, মুখ রক্ত দ্বারা পরিপূর্ণ কঠিন আযাব তারা ভোগ করতেছে। আমার রাসূল বলেন, ইয়া আখি জিবরাইল মান হাউলাহে, এই লোকগুলা কারা? যারা মুখের মধ্যে রক্তপান করতেছে, মুখ দিয়ে রক্ত দেখা যাচ্ছে কঠিন আযাবের মধ্যে। জিবরিল আমিন বলেন, ফাকালা হাউলাইল খালিফুনা বিল্লাহি কাযিবান ওয়াল মুস্তাহিকুনা বিল আযাবি। আল্লাহ রাসূলকে জানিয়ে দেওয়া হলো, এরা হলো সেই লোক যারা কথায় কথায় আল্লাহর কসম করত, আল্লাহর শপথ করত, আর আল্লাহর আযাবকে হালকা মনে করত। বলতো, আরে নামাজ না পড়লে কি হবে, রোজা না লাগলে কি হবে, বউকে পিটাইলে কি হবে, ভাইয়ের সম্পদ খেয়ে ফেললে কি হবে, জুলুম বাটপারি করে সিয়াদ দখল করলে কি হবে। আল্লাহ তোমার আযাবকে যারা ভয় করে নাই, আল্লাহর আযাবকে যারা হালকা মনে করত, কবরে রাখলেও আর কি আযাব হবে, কিয়ামতের দিন দিলেও আর কি আযাব হবে, এই ধরনের আযাবকে যারা হালকা মনে করত নবী, তাদেরকে কবরের মধ্যে যাওয়ার পর জাহান্নামে আনার পর এই শাস্তিগুলা দেয়া হচ্ছে। রক্তপোষ তাদেরকে খাওয়ানো হচ্ছে, আগুনের মধ্যে তাদেরকে বারবার পোড়ানো হচ্ছে। নাউজুবিল্লাহ।
সুম্মা নাযরা ইলা তাইফাতিন উখরা, আল্লাহ রাসূল আরেকটা জায়গার মধ্যে গেলেন জাহান্নামের। আল কিছু লোক দেখলেন ফাইজাহুম ইয়াকুলুনান নার ওয়া ইয়াশরাবুনাদ দিমা, রাসূল দেখতেছেন তারা আগুন খাচ্ছে, আগুনের কয়লা খাচ্ছে। ওয়া ইয়াশরাবুনাদ দিমা, রক্তপান করতেছে। ওয়া ইয়াকতাউনা জুলুদাহুম বিআফওয়াহিহিম হাসরাতান ওয়া নাদামান, আর নিজের দাঁত দিয়ে হাতের আঙ্গুলগুলা কাটছে, চামড়াগুলা ছিঁড়ে ছিঁড়ে কাটছে। আমার রাসূল বলতেছেন ফাকালান নাবিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়া আখি জিবরাইল মান হাওলায়ে, রাসূল বলতেছেন জিবরাইল এগুলা কারা যাদেরকে এই আযাবগুলা দেওয়া হচ্ছে, রক্তপান করতেছে, কয়লাগুলা গিলে গিলে খাচ্ছে। ক্বালা হাউলাইল আকালুনা আমওয়ালাল ইয়াতামা যুলমান, রাসূল এরা হলো জমিনের মধ্যে সুদখোর। এরা কি? এরা সুদ খাইতো। 10 লাখ টাকা ছিল, 15 লক্ষ টাকা ছিল ব্যাংকের মধ্যে দিয়ে, বছরের পর বছর ইন্টারেস্ট খাইতো, কোনো কাজকর্ম করতো না। এলাকার মধ্যে হেঁটে হেঁটে 2000 10,000 টাকা মানুষকে ধার দিত, বিনিময়ে 12,000 টাকা নিত, 15,000 টাকা নিত। এভাবে সুদের ব্যবসা করত। মেয়েও দেখা যাচ্ছে সুদী ব্যবসার সাথে জড়িত। রাসূল বলেন এগুলাকে আযাব দেওয়া হচ্ছে কেন? জিবরিল বলেন এরা মেয়ে হলেও সুদের ব্যবসার সাথে জড়িত ছিল, সুদের কাজ কারবার করত, এজন্য তাদেরকে আযাব দেওয়া হচ্ছে। আর কতগুলো আছে আমওয়ালাল ইয়াতামা যুলমান, ভাই মরে গিয়েছে, বাতিজার জায়গাটা দখল করে নিয়েছে, ভাই মারা গিয়েছে, বাতিজের জায়গাটা দখল করে নিয়েছে, মামা মারা গিয়েছে, আপন মামতো বোন মামতো ভাইয়ের জায়গা দখল করে নিয়েছে। এভাবে ইতিম যারা ছিল, এতিমের মালগুলা যারা অন্যায়ভাবে বক্ষণ করেছে, রাসূল এদেরকে কয়লা খাইতে দেওয়া হচ্ছে আর পুঁছ আগুন বক্ষণ করতে দেওয়া হচ্ছে। এভাবে করে তাদেরকে আযাব দেওয়া হচ্ছে। বলুন নাউযুবিল্লাহ। সুম্মা নাযারা ইলা তাইফাতিন উখরা, রাসূল আর কিছু লোকদের কাছে গেলেন। ফাইজা আফওয়াহুম মাশুওয়াতুন মিনান নারে ওয়া ইয়াখরুজু মিন মানাখিরিহিম আদ-দুখানু ওয়া মুকায়্যাদুনা বিস-সালাসিলি ওয়াল আগলাল, আল্লাহ রাসূল আর কিছু লোকদের দিকে দৃষ্টি দিলেন, তাদের মুখ আগুনে ভরা, তাদের নাক থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে, তারা জিনজিরে আগুনের তবাকার মধ্যে আবদ্ধ। রাসূল জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া আখি জিবরাইল মান হাউলায়ে, এই লোকগুলা কারা? ক্বালা আকালুনার রিবা তামান ফি জামইল মালে, এরা হলো জমিনের মধ্যে সুদখোর এবং যারা সম্পদ বেশি বেশি করার জন্য লোভ করত, লালসা করত, তাদের সম্পদগুলা দিয়ে জাহান্নামে তাদেরকে আযাব দেওয়া হচ্ছে। নাউযুবিল্লাহ। ওয়া নাযারা ইলা তাইফাতিন উখরা মুআল্লাকুনা বিকালালিবা মিনাল হাদিদ, রাসূল দেখতেছেন আর কতগুলা লোকদেরকে লোহার মধ্যে আটকানো হয়েছে, অর্থাৎ লোহার শিকের সাথে জিহ্বাটাকে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে, মেয়েদেরকে চুলগুলা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। রাসূল জিজ্ঞাসা করতেছেন, দেখতেছেন ওয়ায়াসিলু মিন ফুরুজিহিমুস সাঈদু, তাদের লজ্জাস্থান থেকে পুঁজ বের হচ্ছে, তাদের লজ্জাস্থান থেকে রক্ত বের হচ্ছে, লজ্জাস্থান থেকে পুঁজ বের হচ্ছে, খারাপ জিনিস বের হচ্ছে। ওয়াহুম মুআযযাবুনা বিল আযাবিশ শাদীদ, কঠিন করে তাদেরকে আযাব দেওয়া হচ্ছে, বেশি আযাব দেওয়া হচ্ছে। রাসূল জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া আখি জিবরাইল মান হাউলাই, হে জিবরিল এরা কারা? এদের লজ্জাস্থান থেকে পুঁজ বের হচ্ছে কেন? এদের লজ্জাস্থান থেকে রক্ত বের হচ্ছে কেন? জিবরিল বলেন হাউলা ইযুনাতু মিন উম্মাতিকা, এরা হলো আপনার উম্মতের মধ্যে জেনাকারী জেনাকারিনী। শীতকাল যখন আসতো, ঘরে বউরা কি বান্ধবী নিয়ে কক্সবাজার চলে যাইতো, বান্দরবন, কক্সবাজার, সাগর পার্ক, ডিসি পার্ক। বউকে নিয়ে গেলে মজা লাগে না, ওই বেশ্যা বেড়ে নিয়ে যাইতে মন চায়। আছে কি নাই? বাবা কথা বলিও না, বাচ্চা, এই বাচ্চা, বাবা আমি এভাবে ওয়াজ করি না। এখানে হুজুর গৌসুল আজম মেজবানজারের নাম ব্যবহার করছে যে এতক্ষণ বসে আছি, নাহলে যারা আমার চিনে তারা বালা কইরা চিনে। এই পরিবেশে আমি ওয়াজ করি না বাবা, এত কথার ভিতরে কথা বলে না। তারপরে বলা যাচ্ছে কেন এগুলো নাইটে যাচ্ছে, একটু বুঝতে হবে। রাত বাজে 11টার পর, এখনো যদি তোমরা তোমাদের তালে থাকো, জান্নাত জাহান্নামের তালে আর যাইবা কখন? এভাবে তালে তালে হায়াত গুলা কি শেষ, হায়াত কি শেষ। একটা ছোট বাচ্চা ঘরের মধ্যে গিয়ে কান্না করতেছে, মা বলে তুমি কাঁদো কেন? বলে আজকে হুজুর ওয়াজ করছে জাহান্নামের মধ্যে মানুষ আর পাথর দেওয়া হবে, মানুষ আর পাথর। জাহান্নামের লাকড়ি কি? মানুষ আর পাথর, মানুষ আর পাথর। তো বলে মানুষ আর পাথর জাহান্নামে যাবে যারা গুনাহ করে, তারা যাবে। তো তুমি ছোট বাচ্চা, মাসুম বাচ্চা,
তুমি কাঁদো কেন? সুবহানাল্লাহ। এই ছোট বাচ্চা মাকে জবাব দিচ্ছে, বলো যে আম্মা আমি দেখি যে তুমি যখন চুলা জ্বালাও, আমি দেখি চুলার মধ্যে প্রথমে ছোট ছোট লাকড়ি দাও। দেয় কি দেয় না? মা আমাদের ঘরের মায়েরা যখন চুলা জ্বালায় তখন কি প্রথমে কি বড় লাকড়ি ঢুকাই দেয় নাকি? প্রথমে দিতে হয় কি ছোট ছোট কাঁচি, ছোট ছোট লাকড়ি কোথায় দিতে হয়? চুলার ভিতরে দিতে হয়। তো বলে যে আমি দেখি তোমরা প্রথমে ছোট ছোট লাকড়িগুলা দিয়ে কি ধরাও, আগুন জ্বালাও। তো বলে তো কি হয়েছে? তো বলে যে মা আমি তো ছোট, হুজুর বলছে মানুষদেরকে আল্লাহ কোথায় দিবে? জাহান্নামে দিবে গুনাহ করলে। 10 বছরের ছেলে 8 বছরের বাচ্চা মাকে বলে মা আমার ভয় হয়, তুমি যেরকম আগুন জ্বালানোর সময় ছোট লাকড়ি আগে দাও, আমার ভয় হয় আমি যদি জাহান্নামে চলে যাই, আমি ছোট হিসাবে আমাকে তো আল্লাহ আগে জাহান্নামে দিবে, এই ভয় আমি কান্না করি। সুবহানাল্লাহ। ছেলের বাচ্চার বয়স কত? মাত্র 10 বছর। 12 বছরের বাচ্চা জাহান্নামের আগুনকে কি করে? ভয় করে কি করে না? কথা বলেন। আর এখন আমাদের ছোট বড় এই জান্নাত জাহান্নাম এগুলার কোনো ভয় আমাদের নাই। মেয়েরাও ভয় করে না, ছেলেরাও ভয় করে না। এবং বিশেষ করে বর্তমানে জেনার বাজারে শীতকালীন মৌসুমে জেনার বাজার খুব বেশি বেড়ে যায়। নিজের বউকে ঘরে রেখে বেগানা বেড়ে নিয়ে, বেশ্যা বেড়ে নিয়ে আমাদের অনেক যুবকেরা আমোদ ফুর্তি করে। নাউজুবিল্লাহ। ঠিক না ভাই? ঠিক কথা বলেন, ঠিক না ভাই? ঠিক। একটা কথা বলে যাই, যতই বাহিরের মেয়ে নিয়ে ঘুমান না কেন, যতই বাহিরের মেয়ে নিয়ে আমোদ ফুর্তি করেন না কেন, ওটার মধ্যে শান্তি নাই। বান্ধবীদেরকে নিয়ে তো বহু কিছু করেছেন, জেনা বদমাইশি করেছেন, নিজের স্ত্রীকে নিয়ে একদিন ঘুরে আসিয়েন, দেখবেন মানসিক শান্তি আসবে, আল্লাহর রহমত হবে, বরকত হবে। ওই সফরের মধ্যে ওই রকম স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়া আমার নবীর সুন্নত। সুবহানাল্লাহ। তো এরকম জেনাকারীদের শাস্তি জাহান্নামে আছে কি নেই? কথা বলেন। এই দিন পত্রিকার মধ্যে আসলো, কোথায় গেছে? রিসোর্টে উঠছে 12 জোড়া। কয় জোড়া? 12 জোড়া। পাবলিকে ধরে এগুলাকে বিয়ে করে দিছে। তোদেরকে পুলিশে দিল লাভ নাই? 8 লাখ 10 লাখ টাকা কামিন দইরা এই ওখানে দুষ্টামি করতে গেছে, পাবলিকে ধরে দিছে কি বিয়ে করাই। কই যাইবে বিয়ে করাই দিছে। এবার বউ কোনটা রাখবি রাখ, এইটা রাখবি না, ঘরে যেটা রাখছো ওটা রাখ। আরো পরে শোনা গেল এগুলা স্কুলের কলেজের ছাত্র ছাত্রী। নাউজুবিল্লাহ। যতই আধুনিক শিক্ষা বলেন, যতই উন্নত শিক্ষা বলেন, প্রকৃত ধর্মীয় শিক্ষার চর্চা শিক্ষা যদি ছেলেদেরকে দিতে না পারেন, এই ছেলে কোনোদিন মানুষের মতো মানুষ হবে না। ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া যত বেশি পড়াবেন সে তত বড় বেয়াদব হবে। ঠিক না ভাই? ঠিক। যত বেশি পড়াবেন তত বেশি কি হবে? বেয়াদব হবে। কারণ মানুষের রচিত শিক্ষার মধ্যে কোনো কি নাই? আদব নাই। এখানে মারামারি কাটাকাটি ছাড়া কিছু নাই। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ধর্ম থেকে বের হওয়ার কারণে, ধর্ম মানে জ্ঞান, যে জ্ঞান মানুষকে পরিবর্তন করে। ইসলাম শুধু মানুষদেরকে কিছু নিয়ম নীতি ইবাদতের কথা বলে নাই, গোটা কোরআন মানুষদেরকে জ্ঞান দিয়েছে। খাবার নিয়ম, বসার নিয়ম, যাওয়ার নিয়ম, চলার নিয়ম। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রসুল বলতেছেন তোমরা সবাই দায়িত্বশীল। তোমরা সবাই কি দায়িত্বশীল। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হবে তোমার স্বামীর হক কিভাবে আদায় করেছো। স্ত্রীর অধিকার হলো স্বামীর অবর্তমানে স্বামীর সম্পদ, টাকা পয়সা, ঘর বাড়ি এবং নিজের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করা, বেগানা পুরুষের সামনে না যাওয়া। সুবহানাল্লাহ। কোন মেয়ে যদি মুখের কাপড় খুলে যদি তরকারির বাজারে আসে, ভ্যানওয়ালাকে যদি নিজের চেহারা দেখায়, মেয়েটা গুনাহগার হবে, এটার শাস্তি তাকে ভোগ করতে হবে। অনুরূপভাবে কোন ছেলে নিজের বিবিকে রেখে রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় যদি ডাইনে বামে বেগানা নারীর দিকে তাকায়, ওখান থেকে যদি মজা নেয়, এটার জন্য তাকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। এজন্য আমার রাসূল বলেছেন মেয়েদেরকে পর্দা করার জন্য, আর ছেলেদেরকে বলেছেন তোমরা তোমাদের চোখকে হেফাজত রাখবে, নিচের দিকে দেখে হাঁটবে। আর এই জেনা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় বেশি বেশি তাসবিহ পড়া, নামাজ আদায় করা, হালাল খাওয়া, নিজের স্ত্রীকে সময় দেওয়া, অল্পের মধ্যে তুষ্ট থাকা। ভালো কাজ করলে শয়তান আর কি করতে পারবে না? ডিস্টার্ব করতে পারবে না। আপনারা দেখেন যার চরিত্র ঠিক নাই সে জীবনে শান্তি পায় নাই।
যার চরিত্র নষ্ট দুইটা জিনিসের মাধ্যমে। কয়টা? একটা হলো জুয়া, একটা হলো কি? জুয়া খেলা। কি খেলা? গোটা দিন রিক্সা চালাইছে, অটো রিক্সা, 2000 টাকা ভাড়া মারছে, কোম্পানিকেও টাকা দেয় নাই, বাজারও করে নাই। বেশ করে তাড়াতাড়ি এক রাইতে পয়সাওয়ালা হওয়ার জন্য বন্ধু বান্ধবের আড্ডায় গিয়ে জুয়ার মধ্যে বসলো। টাকা যাইতে 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 2000 টাকা যেগুলার অটো চালাই কামাইছে, 2000 টাকাও শেষ। টেলিফোন করে বন্ধু আর একটা থেকে আরো 1000 টাকা বিকাশে আনাইছে জুয়া খেলার জন্য, ওইটাও শেষ। নাউজুবিল্লাহ বলেন। এটা লাভ হয়েছে না ক্ষতি হয়েছে? কথা বলেন, লাভ না ক্ষতি? জুয়া যে খেলবে সে জীবনে কোনোদিন টাকা পয়সার মধ্যে বরকত পাবে। আর যার নারীর নেশা, কিসের নেশা? নারী মানে ডাস্টবিন আর কি, ময়লা। ময়লা মানে কোনটা? নারী ময়লা নয়, নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো বেগানা বাহিরের কোন নারীকে নিয়ে সময় দেওয়া, তার পিছনে সময় নষ্ট করা, এটা সম্পূর্ণ ময়লা ডাস্টবিন, জাহান্নামের কয়লা নিয়ে ঘুমানো। নাউজুবিল্লাহ। এজন্য আপনারা দেখেন এলাকার মধ্যে ওই দুই লোক এখনো জীবনে শান্তি পায় নাই। এক নাম্বার যার জুয়া খেলার অভ্যাস, দ্বিতীয় নাম্বার ওই যুবক জীবনে শান্তি পায় নাই যার নারীর নেশা। কিসের নেশা? আপনি দেখেন চোখ বুলাই। আমার কথা ঠিক আছে না? আপনারা বুঝেন বন্ধুরা আমার। অথচ আল্লাহ বলেছেন তোমার অল্প ইনকাম, 500 টাকা ইনকাম, 1000 টাকা ইনকাম, ওই ইনকামের উপর যদি তুমি সন্তুষ্ট থাকো, ওই হালাল অটো রিক্সা চালাইছ, সিএনজি চালাইছ, ঠেলা গাড়ি চালাইছ। আমি বাবা কোটিপতির কথা বলতেছি না, এদের অবস্থা আমাদের তেমন জানা নাই। আমরা যারা মধ্যবিত্ত, আমরা যারা অল্প পয়সা ইনকাম করি, 500 টাকা 1000 টাকার ইনকাম, ওই টাকাটা যদি আপনি সৎভাবে ব্যয় করেন, ফজর বেলায় যদি নামাজটা আদায় করেন, জোহর আসর মাগরিব এশা নামাজটা যদি আদায় করেন, আল্লাহর নাম নিয়ে বিসমিল্লাহ বলে যদি অটোটা নিয়ে বের হন, সিএনজি নিয়ে বের হন, একটা তরকারির ভ্যান নিয়ে বের হন, বা আপনি ক্ষুদ্র যেটা চাকরি বাকরি করেন ওটার ফাঁকে ফাঁকে যদি 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেন, যেটা বাজার করতেছেন ওটা থেকে যদি স্ত্রীকে খাওয়ান, সন্তানের জন্য বাজার করেন, মা বাবার জন্য খরচ করেন, আমার রাসূল বলতেছে নিজের পরিবারের জন্য যে যুবক খরচ করে, যে ছেলে খরচ করে, আল্লাহর দরবারে সেটা হলো সবচেয়ে বড় দান সদকা। বলুন সুবহানাল্লাহ। আপনার পকেটে আছে 20 টাকা, আপনার 2টা ছোট বাচ্চা আছে, স্কুলে যাবে, কিছুক্ষণ পর আপনি জানেন আপনার মেয়ে রাস্তার মধ্যে বলে বাবা একটা চকলেট নিয়ে দাও। আমার মাসালা বলতেছে আমাদের দেশে তো ফকিরের অভাব নেই, ফকির আমাদের চেয়ে পয়সাওয়ালা বেশি। হ্যাঁ দিবেন, কখন দিবেন? যখন আপনার অতিরিক্ত থাকবে। 20 টাকা আছে, সন্তানের জন্য যদি খরচ করতে হয়, নবী বলে আগে সন্তানের জন্য খরচ করো, এটা হলো তোমার জন্য বড় উত্তম সদকা। বলুন সুবহানাল্লাহ। এজন্য স্ত্রীকে যদি শাড়ি কিনে দেন, মাকে যদি একটা শাড়ি কিনে দেন, হ্যাঁ, এদের জন্য যদি খানা পিনার ব্যবস্থা করেন, এটা হলো কি সবচেয়ে উত্তম সদকা। বন্ধুরা আমার রাসূল বলেন পঞ্জাগানা নামাজ যদি পড়ো, অল্প অল্প যেটা চাকরি করো, ব্যবসা করো, গাড়ি চালাও, ওটা তোমাকে আমি আল্লাহ এমন বরকত দিব, রাসূল বলেন এমন বরকত দেওয়া হবে, ওই বরকত তোমার জন্য দুনিয়াতে ইজ্জত হবে, তোমার সন্তান বড় আলেম হবে, সুসন্তান হিসাবে চিহ্নিত হবে, তোমার মানসিক শান্তি আসবে, পরিবার শান্তি আসবে, তোমার স্ত্রী তোমার তাবেদার হবে, তুমি যেটা বলো সেটা শুনবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। মনে করেন একটা ছেলে কালো, একটা ছেলে কি কালা, চিনেননি? আছে না, রং কালা আছে না? একটা ছেলে কালো, গোটা দিন মেহনত করে, 2 হাত ভরে বাজার করে এনে স্ত্রীকে দেয়, মাকে দেয়, স্ত্রীকে মোহাব্বত করে, গালিগালাজ করে না, গায়ে হাত তুলে না। আরেকটা ছেলে আছে দবদবে সাদা, সুন্দর, চুল সুন্দর, চোখ সুন্দর, চেহারা সুন্দর, ঘরে বউ আছে কিন্তু ঠিক মতো বউয়ের সাথে আচার আচরণ ভালো করে না, কুচিপতি, টাকা পয়সা আছে, রায় দইলে ওই যে যে জায়গাগুলোর কথা বললাম এখানে গিয়ে বাইরের বেগানা মেয়েদেরকে নিয়ে বেশ্যাগিরি করে, খারাপ চলে, জেনা করে, তার স্ত্রী কি তাকে ভালোবাসবে?
সে একবারে বড় সুন্দর হইলেও স্ত্রী তাকে কোনোদিন ভালোবাসবে? তার চরিত্র ঠিক আছে? কিরে এবার মানুষ বলে কিরে বেড়া এতে কালা, বউ তারে মহব্বত করে। হ্যাঁ, কালা মানুষ, স্ত্রী তাকে ভালোবাসে, মহব্বত করে, আর এতে এত সুন্দর স্ত্রী একে গালি দেয়, ঝাঁড়া দিয়ে বাইরে এত চায়, খারাপ আচরণ করে। কেন? কারণ তার চরিত্র সুন্দর নাই। ঠিক না ভাই? ঠিক। এজন্য আমার রাসূল বলেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি হলো যে তার পরিবারের কাছে উত্তম, নিজের স্ত্রীর কাছে যে ভালো, নিজের মা বাবার কাছে যে যুবক ভালো, আমার রাসূল বলেন ওই যুবককে আল্লাহ ভালোবাসে। সুবহানাল্লাহ। বাস, আমাদের আরো অনেক কথা আছে। এজন্য আমার আলোচনা যদি কোনো যুবক ভাই শুনেন, আপনি জুয়া থেকে বের হতে পারবেন না। পৃথিবীর কোনো মানুষ আপনাকে বুঝিয়ে জুয়া থেকে বের করতে পারবে না, আমি দলিলে লিখিত দিব। কোনো মানুষ আপনাকে, নারীর প্রতি যদি আপনার লোভ থাকে, জেনার যদি অভ্যাস থাকে, পৃথিবীর কোনো মানুষ আপনাকে জেনা থেকে বের করতে পারবে না, আপনিও বের হতে পারবেন না। যাদের সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস আছে, রাইতে দিনে সিগারেট খান, একটা সিগারেটের দাম এখন 15 টাকা। আপনি দৈনিক যদি 20টা সিগারেট খান, 250 হতে 300 টাকা সিগারেটের দাম আছে কি নাই? অথচ 250 টাকা যদি আপনি প্রত্যেক দিন জমান, 30 দিনে কয় টাকা? প্রায় 8000 টাকা। 7-8 টাকা যদি আপনি সিগারেট না খেয়ে, ফান না খেয়ে, এই বদভ্যাসে খরচ না করে যদি রাখেন, ওই 8000 টাকা দিয়ে আপনার সন্তানদের সুন্দরভাবে লেখাপড়া করার এবং ঘরে চা খাওয়ার একটা বিশাল একটা খরচ আপনার জমা হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। তারপরও খাই কি খাই না? আর কতগুলা লোক আছে এগুলার কিনে খাইতে হয় না, মাইচারে ফার্ম পড়তে দিয়ে দালালি করে করে ফুটপাত ধরায় খাই ফেলায়। আছে কি নাই? আছে না? বন্ধুরা আমার, বাবারা আমার, ও আমার যুবক যুবতী ভাইয়েরা, মোবাইলের মধ্যে যদি আজে বাজে জিনিস দেখা হয়, চরিত্রকে ধরে রাখতে পারবে না। কারণ মানুষ যখন খারাপ জিনিস দেখে, অন্তর থেকে নফস শয়তান সেটার মধ্যে প্ররোচনা দেয়। আজে বাজে জিনিস মোবাইলে দেখা যাবে না, ওইটা থেকে পরহেজ হতে হবে, বাদ দিতে হবে। না বলে হুজুর জুয়া থেকে কিভাবে বাঁচবো? জুয়া থেকে বাঁচতে হলে তোমাকে 5 ওয়াক্ত নামাজ জামাতে পড়তে হবে। সুবহানাল্লাহ। 5 ওয়াক্ত নামাজ যুবক যদি জামাতে পড়তে পারে, আমি কসম করব না, 100% গ্যারান্টি, প্র্যাকটিস করে দেখেন, 5 ওয়াক্ত নামাজ আপনি 1 মাসে যদি জামাতে পড়তে পারেন, জুয়ার দিকে আপনার আর নেশা যাবে না, জুয়া থেকে আল্লাহ আপনাকে বের করে দিবে। সুবহানাল্লাহ। হুজুর তাহলে নারী থেকে কিভাবে বাঁচবো? নারী থেকে যদি বাঁচতে চান, সপ্তাহে আপনাকে কমপক্ষে একটা রোজা রাখতে হবে। হয় সোমবারে রাখতে পারেন অথবা বৃহস্পতিবারে রাখতে পারেন। একটা রোজা রাখতে হবে, নামাজটাও চালাতে হবে, নামাজ চালাতে হবে। আরেকটা কাজ একটু কষ্ট করে প্রথম 1 মাস করতে হবে, সেটা হলো গভীর রাতে 4 রাকাত হলেও তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তে হবে। তাহাজ্জুদের নামাজটাও যদি পড়তে না পারেন, কোরআন তেলাওয়াত শুনতে হবে অথবা কোরআন তেলাওয়াত করতে হবে। এগুলি যখন আপনি চালু করে দিবেন, বেগানা নারীর দিকে আপনার আর নজর যাবে না। বেগানা নারীর দিকে আপনার চেহারা, আপনার মনকে আল্লাহ ফিরাইয়ে দিবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। সালাতুনিয়া चैन आता है मेरी दिल को तमाम, नाम लेते ही तुम्हारा या नबी सलातुनिया। তোবার দরজা খোলা আছে কি নাই? কথা বলেন। তোবা মানে কি? আল্লাহ আমি জীবনে আর এই ভুল, এই গুনাহ করব না, খারাপ কাজের দিকে আর যাব না, বেগানা নারী আর দেখব না। তো দেখব না বললে রাস্তার মধ্যে দেখা যায় কি যায় না? কথা বলেন। রাস্তার মধ্যে দেখা যায় না? ওটা দেখা গেলেও আল্লাহর কাছে বারবার তওবা করতে হবে। আপনি 5 ওয়াক্ত নামাজের মধ্যে যখন থাকবেন, তওবার মধ্যে যখন থাকবেন, জুয়া থেকে আপনি বের হতে পারবেন, নারী থেকে আপনার বের হতে পারবেন। নারী থেকে যখন আপনি বের হবেন, নিজের স্ত্রীকে যখন আপনি ভালোবাসবেন, আল্লাহর কসম করে বলি, পৃথিবীর সমস্ত নিয়ামত দৌলত আপনার পরিবারের মধ্যে আপনাকে আল্লাহ বরকত দান করবে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বোঝার তৌফিক দান করুন। আরো জোরে। বাস, আগামীকাল লাইলাতুল মেরাজ,
আপনারা একটা রোজা রাখার চেষ্টা করবেন আর মাহফিলের মধ্যে বসার চেষ্টা করবেন। বর্তমান সময়টা খুব খারাপ যাচ্ছে, মানুষের হায়াত মতের কোনো কি নেই, গ্যারান্টি আছে? কখন কার ডাক আসে আমাদের জানা নাই। সব সময় নামাজ, ইবাদত, বন্দেগী, রিয়াজতের মধ্যে থাকার চেষ্টা করবেন। মা বাবার খেদমত করার চেষ্টা করবেন। আমিন বলেন। কার খেদমত? কার খেদমত? মা যার আছে তার ঘরে খানে কাবা আছে, মা যার আছে তার ঘরে আল্লাহর আত্মা জান্নাত আছে। সুবহানাল্লাহ। মার চেহারা দেখলে মকবুল হজের সওয়াব পাওয়া যায়, বাবার চেহারা দেখলে মকবুল হজের সওয়াব পাওয়া যায়। যুবক ভাইদেরকে বলে, আজকে আমরা বহু জায়গায় দৌড়াই বরকতের জন্য, টাকার জন্য, পয়সার জন্য। নিজের মাকে মোহাব্বত করবেন, মা বাবার হাতে টাকা দিবেন, নিজের মাকে দিয়ে দোয়া করাবেন। আপনি যদি এটা করতে পারেন, আল্লাহ আপনার উপর খুশি। মা বাবা যদি আপনার উপর খুশি হয়, আল্লাহ জান্নাতের দরজা আপনার জন্য খুলে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। আমরা যে কথা বলে শেষ করব, আমার রাসূল এই যে মেরাজের রজনীতে গেলেন, সুদখোরদেরকে দেখলেন, জেনাকারীদেরকে দেখলেন, এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করে তাদেরকে দেখলেন, যারা মদ পান করে তাদেরকে দেখলেন, মিথ্যা কথা বলে যারা শপথ করে তাদেরকে দেখলেন, এবং বেগানা নারী পুরুষকে দেখলেন যাদের জিহ্বাকে লটকিয়ে রাখা হয়েছে এবং যাদের লজ্জাস্থান থেকে পুঁজ বের হচ্ছে। নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহ মাফ করুন। আপনারা জানেন অনেকে যারা জেনা করে কবরের মধ্যে গিয়ে শাস্তি হয় না। অনেক লোক আছে জেনা করতে করতে তাদের শরীরে রোগ হয়ে গেছে, দুনিয়াতে থাকতেই তাদের লজ্জাস্থান থেকে কি বের হয়? রক্ত আর পুঁজ বের হয়, শরীর নষ্ট হয়ে যায়, জিন্দেগি নষ্ট হয়ে যায়, মেডিকেলের বিছানায় পড়ে কান্না করে। যুবক, সময় থাকতে সূত্রাও। কত সুন্দর সময় আমরা নষ্ট করতেছি, ঠিক না ভাই? ঠিক। ফজর বেলায় যখন আজান দেয়, মানুষগুলা যখন ঘুমায়, আমার মা বোনদেরকে বলতেছি, আমরা তো বেড়াইতে জানি না। আরে বাইরে পার্কে যাইতে হয় না, লক্ষ টাকা, 1000 টাকা খরচ করে কক্সবাজারে যাইতে হয় না। ফজরের নামাজে যদি স্বামী স্ত্রী ফজরের নামাজের আজান শোনার সাথে সাথে যদি ঘুম থেকে উঠতে পারে, স্বামী যদি মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ে, মসজিদে যদি যাইতে না পারে, ঘরে যদি আপন আপন জায়গায়, স্বামী স্বামীর জায়গায়, স্ত্রী পিছনে 2-3 হাত পিছনে দাঁড়িয়ে যদি নামাজ আদায় করে, স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, চলো ফজরটা বড় নীরব, ফজর বেলায় তো তেমন মানুষজন বের হয় না, তুমি মুখের মধ্যে একটা মাস্ক দাও, তোমাকে নিয়ে আমি একটু বেড়াই। এখান থেকে যদি আপনি সামনে এই রাস্তাটাও যদি হেঁটে আসেন, দেখবেন আল্লাহর কত সুন্দর চমৎকার নিদর্শন আপনি উপভোগ করতেছেন। সুবহানাল্লাহ। ফজরটা গেল আপনার নুরানি বাতাসের মধ্য দিয়ে, আপনি আপনার কাজে চলে গেলেন, জোহরের আজান হচ্ছে, আপনি মসজিদে আসলেন। আমার নবী বলে, যে ব্যক্তি জোহরের নামাজ আদায় করবে, জোহরের 2 রাকাত নামাজকে যদি এক পাল্লায় দেওয়া হয়, পৃথিবীর সমস্ত ধন সম্পদকে যদি এক পাল্লায় দেওয়া হয়, আল্লাহর কাছে জোহরের 2 রাকাত নামাজের ওজন বেশি হবে। জোহরের নামাজ পড়ার সাথে সাথে পৃথিবীর সমস্ত জিনিস দান সদকা করলে যে সওয়াব, 2 রাকাত জোহরের নামাজ পড়ার সাথে সাথে আপনার আমলনামায় আল্লাহ সেই সওয়াব দান করবে। লাভ না ক্ষতি? অথচ 100 টাকা বেশি ইনকামের জন্য আমরা জোহরের নামাজ না পড়ে দোকানটা খুলে বসে থাকি, রিক্সাটা চালিয়ে দেই, ঘরের মধ্যে হেলান দিয়ে বসে থাকি। অথচ জোহরের ওয়াক্তে যে সম্পদ আল্লাহ দেওয়ার জন্য ডাকতেছে, ওই সম্পদ কবর জগতে আমার জন্য নাজাতের ওসিলা হবে, ঠিক না? ঠিক। আসরের সময় আসর যারা পড়বে তাদের শরীর কোনোদিন ভাঙবে না, শরীর টইটম্বুর থাকবে। সুবহানাল্লাহ। মাগরিবের নামাজ যে পড়বে তার সন্তান কোনোদিন নষ্ট হবে না। আপনি ছেলেকে বেলা বিস্কিট খাওয়ান আর ফান্তাবাদ খাওয়ান, আপনার ছেলে কোনোদিন বিয়াদব হবে না। কার? যার মা বাবা মাগরিবের নামাজ পড়ে। সুবহানাল্লাহ। এশারের নামাজ যারা পড়বে, এদের কাছ থেকে বরকত কমবে না, এদের মাল নষ্ট হবে না, সম্পদ নষ্ট হবে না। এশারের নামাজের মধ্যে আল্লাহ বরকত রেখেছেন। সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা, আর আছে কি বাবা? ওয়ামা খলাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন। কাজটা কি আপনি ভেবে দেখেন। একটা বিল্ডিং করবেন, একটা গাড়ির মালিক হতে চাই, কিছু জায়গার মালিক হতে চাই, এগুলো তো ফানা হয়ে যাবে। গাড়িটাও তো 10 বছর পরে ভেঙে যায়, জায়গাটা নিয়েও তো মারামারি। আপনি মরার পর আপনার ছেলেরা টানাটানি করবে, আত্মীয় স্বজন টানাটানি করবে, ইসরাফিল সিংহায় ফু দিলে সব ফানা হয়ে যাবে। থাকবে তো বাবা ওই জিনিসটা, যেটা জমিনে আপনি কিছুদিন থেকে নামাজ পড়ে ইবাদত করে রিয়াজত করে যেটা জমিয়েছেন, ওইটা ফানা হবে না, ওইটা আমার আল্লাহর কাছে জমা থেকে যাবে। সুবহানাল্লাহ। তো ওটা ছাড়া তো আমাদের আর কোনো সম্বল আছে? এজন্য আমার নবী বলেছেন, ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতকাকুম। তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি দামি যার ভিতরে আল্লাহর তাকওয়া আছে, পরহেজগারিতা আছে। বলুন সুবহানাল্লাহ। 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়তে রাজি আছি, একটা জিনিস চাই, রাজি আছি,
ইনশাল্লাহ বলেন। জামাতে পারেন, একা পারেন, বাদ গেলে কাজা হলেও নামাজটা যেন আমাদের বাদ না যায়। আল্লাহ নামাজ পড়ার তৌফিক দান করুন। ঘরে মা বাবা থাকলে মা বাবাকে ভালোবাসবেন। আর যারা বিয়ে শাদী করেছেন এতক্ষণ পর্যন্ত যা বললাম, এবং যে বোনেরা বিয়ে করেছেন, স্বামীর হক আদায় করবেন। স্বামীরা জীবন দিয়ে হলেও স্ত্রীর হক আদায় করার চেষ্টা করবেন, এবং সে যেন মনে কষ্ট না পায়। আল্লাহ রসুল বলেছেন, তোমরা যা খাও স্ত্রীদেরকে তা খাওয়াও। খাওয়ার নিয়ম বলি, কুটুম বাড়িতে গেলেন, একটা বিরিয়ানির দাম 300 টাকা। কয় টাকা? আপনি বন্ধুকে ভাইয়া সুন্দর মতো বসে 500 টাকা দিয়ে মারি দিলেন, ওটা নিয়ম না। আপনার 300 টাকা আছে, ওই 300 টাকা দিয়ে এক প্যাকেট বিরিয়ানি কিনে ঘরে নিয়ে আসেন, স্ত্রীকে নিয়ে খান, আমার নবীর সুন্নাত আদায় হবে। সুবহানাল্লাহ। 500 টাকা, 1000 টাকা এখন খানার অনেক দাম। হোটেলের মধ্যে নষ্ট না করে আপনি একটা মুরগি কিনে নিয়ে ঘরে নিয়ে আসেন, আপনি, আপনার সন্তান, আপনার স্ত্রী ওটা রান্না করে খান, ওইটার মধ্যে আল্লাহর বরকত আছে। আছে কি নাই? আপনি যদি বাঁচাইতে জানেন বাবা, 500 টাকার অনেক ওজন। 20 টাকাকে যদি আপনি মূল্যায়ন করতে জানেন বাবা, 20 টাকার অনেক ওজন। আর আপনি যদি মূল্যায়ন না করেন, 20,000 টাকাও আপনার জন্য কিছু না। এজন্য টাকা নষ্ট করা যাবে না, সম্পদ নষ্ট করা যাবে না, কৃপণতাও করা যাবে না। নিজের স্ত্রীদেরকে সুন্দর তালিম দিবেন, ঘরের কাজ। আল্লাহ রসুল বলেন, তোমাদের স্ত্রীদেরকে বাঁকাহার থেকে বানানো হয়েছে। কি হার? বাঁকাহার। এজন্য মেয়েদেরকে সাথে যদি রাগ করেন, গোড়া দিন যদি ফিটানো, এটা সোজা হবে না। এটাকে সোজা করার একটা ওষুধ, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলা। কি বলা? মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে হবে, কোরআন হাদিস দিয়ে বোঝাতে হবে। আমার নবী এটা পছন্দ করতেন না, আমার নবী এটা ভালোবাসতেন না, এটা শরীয়তের পর্যায়ে পড়ে না। এটা মাকেও বুঝাইতে হবে, নিজের স্ত্রীকেও বুঝাইতে হবে। এরকম সুন্দর সুন্দর পরামর্শ যদি দিতে থাকেন, আল্লাহ বলবেন আমি সেখানে বরকত দান করব। স্বামী স্ত্রীর সেই কুড়ে ঘর, টিনের ঘর পানি পড়লেও আমার নবী বলেন সেটা জান্নাতের বাগান হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। আমাদের সন্তানগুলিকে যদি আমরা ভালো রাখতে চাই, এগুলা ট্রিটমেন্টগুলো আমাদেরকে দিতে হবে। আর বিশেষ করে মা বোন যারা সুদের ব্যবসার সাথে আছেন, ঘরোয়াভাবে সামাজিক যে সুদ ব্যাধি, এখান থেকে বের হয়ে যান। এগুলা সরাসরি জাহান্নাম, আয় বরকত চলে যাবে। আল্লাহ সুদ পথা থেকে, সুদ ব্যবসা থেকে বাঁচার আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। আর এখন পর্দা করা অনেক সোজা। আপনি বাজারে যাচ্ছেন, মা বোনদেরকে বলতেছি, বের হচ্ছেন, আপনি কমপক্ষে মুখে একটা মাস্ক রাখেন। মুখে মাস্ক রাখলে মুখটা যদি দেখা না যায়, তাহলে এইটা অনেক ক্ষেত্রে পর্দার 3 ভাগের 2 ভাগ হেফাজত হয়ে যায়, আপনি যদি মুখে একটা মাস্ক রাখেন। ঠিক না ভাই? ঠিক। যার চেহারা দেখা যায় না তাকে নিয়ে কোনো কিছু চিন্তা করা যায় না। আর গোটা শরীরে বোরকা পরেছেন, মুখে যদি মাস্ক না থাকে, তাহলে পর্দার কি হবে না? হেফাজত হবে না। আমরা অনেকক্ষণ পর্যন্ত, হুজুরকে নিয়ে আসেন, আমরা কথা বললাম। আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন। বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে। চরিত্রকে আমরা সুন্দর করব। আমাদের সময় খুব কম, কবরের দিকে আমরা ধাবিত হচ্ছি। অনেক যুবক ভাই সকালে বের হয়, শুনি রাস্তায় মারা গেছে মোটরসাইকেল অ্যাক্সিডেন্টে। সময় খুব কম, যতক্ষণ সময় পাবো ইবাদত করবো। এই যে রজব মাস চলে যাচ্ছে, সামনে শাবান, তারপর রমজান, অত্যন্ত বরকতময় মাস। এগুলা রাতভর ইবাদত করবেন, নামাজ পড়বেন। আল্লাহর ওলিদের শানে বিয়াদবিমূলক কোনো কথাবার্তা বলবেন না, রসুলের পাকের শান বিরোধী কোনো কথা বলবেন না। এগুলো আপনারা বুঝবেনও না, আলেম ওলামারা বুঝতে পারতেছে না, স্কুল খুঁজে পায় না। আপনি বুঝার কে? আপনারা অতটুকু যে ভাই আমরা এত কিছু বুঝি না, আমরা নামাজ পড়বো, ওলি আল্লাহ রসুলের কথা শুনবো, মা বাবার খেদমত করব, যেখানে কোরআন সুন্নাহর বয়ান শুনবো ওইটা আমরা আমল করব। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে গাউসিয়া। প্রধান অতিথির আগমন, প্রধান অতিথির আগমন। মারহাবা বলেন। আমাদের মাহফিলে এসে উপস্থিত হয়েছেন আমার শ্রদ্ধাভাজন উস্তাদ, ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রাম নেসারিয়া কামিল মাদ্রাসার সম্মানিত ফকি হযরতুল আল্লামা জনাব আলহাজ মাওলানা আমির হোসেন সাহেব, আমিনুল ইসলাম সাহেব মাদ্দাজিল্লুল আলী। আমি আসলে এতক্ষণ অপেক্ষা করতেছিলাম হুজুরের জন্য। আমার যা বলার আপনাদের সন্তান হিসাবে সামাজিক কথাবার্তায় বললাম, অন্য কোনো কথা বললাম না। আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন, আমিও আপনাদের জন্য দোয়া করব। বর্তমান সময়ে দোয়া ছাড়া, তাওবা ছাড়া বাঁচার আমাদের কোনো কি নাই, সুযোগ আছে? নাই। তো বেঁচে থাকলে আবারও দেখা হবে। যে যেখানেই থাকেন ইসলামের জিন্দেগি করেন। মারামারি, কাটাকাটি, রাহাজানি, কাটা ছোড়াছুরি, ভাই ভাইয়ের প্রতি ধর্মীয়ভাবে হোক, রাজনৈতিকভাবে হোক, সকলের জানমাল, আপনার জবানকে, আপনার হাতকে
আল্লাহ রাসূল বলেন আল মুসলিমু মান সালিমাল মুসলিমুনা মিন লিসানিহি ওয়া ইয়াদিহি। বিশেষ করে আমার আওয়াজ যারা শুনতেছেন, অনেক ভাই রিক্সা চালান, অটো চালান, আমি যতটুকু জানি আপনাদের এই লাইনে অনেক যুবক ভাই আছে বেপরোয়া। আমি এটা তাদেরকে বেয়াদব বলবো না, বেপরোয়া। মানে গাড়ি আপনার হাতে আছে, আপনার একটা গ্যাং আছে 30 জন 40 জনের, আপনি মনে করতেছেন আমাকে কে কি বলবে, আমি বাহাদুর। না, সবার উপরে বাহাদুর একজন বসে আছে, কে? আল্লাহ। আপনি যদি আপনার ভাইয়ের সাথে সুন্দর আচরণ করেন, নমনীয় আচরণ করেন, আল্লাহ আপনার উপর দয়া দান করবে, ঠিক না? ওই ব্যক্তি হলো উত্তম যার বাহুতে শক্তি থাকা সত্ত্বেও সে বাহু বেশি দেখায় না, সে আল্লাহর দিকে চেয়ে নরম কথা বলে, সুন্দর কথা বলে, আরেকজন ভাইকে মাফ করে দেয়। তার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি জমিনে আর কেউ নাই। কোনোদিন জেনে শুনে জবান দিয়ে কাউকে একটা গালি, খারাপ কথা বলবেন না। আজকে আমরা রাস্তায় হাঁটতে পারি না, হাঁটতে যাইতে ছোট ছোট বাচ্চা অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করে, এগুলা কিন্তু জবানের জন্য বড় ক্ষতিকর। মুখ দিয়ে কাউকে কষ্ট দিবেন না, হাতটা চালাবেন না, হাতটাকে নিয়ন্ত্রণ করবেন। হাত দিয়ে কাউকে আঘাত করবেন না, এটা নিজেকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারবেন না আপনি। হাতটাকে হেফাজত রাখবেন, জবানকে হেফাজত রাখবেন। যেখানে মারামারি হয়, অশালীন কথা হয়, দেখতেছেন ক্ষতি হবে, সেখান থেকে নীরবে সরে যাবেন। আর যেখানে বলতে পারবেন, যেখানে সুন্দর করা যায় কিছু বলে, সেখানে বলবেন, অসুবিধা নেই। বেপরোয়া না হয়ে, অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত না হয়ে, আল্লাহ আমাদেরকে কোরআন সুন্নাহর পথে মতে, আল্লাহ যে আমাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত বানিয়েছেন, নিজের দামটা বোঝার চেষ্টা করিয়েন। নবীরা সাজদা দিয়ে কেঁদেছে আমার নবীর উম্মত হওয়ার জন্য। সেখানে কোনো দরখাস্ত ছাড়া আপনাকে, হতে পারে আমি ছোট হুজুর, আপনি রিক্সাওয়ালা, আপনি ছোট মানুষ, আপনার কিছু নাই, কিন্তু আল্লাহর কাছে আপনার আমার অনেক দাম। আল্লাহ দাম কেন? আল্লাহ বলেন তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ নবী, আমার হাবিবের উম্মত। সুবহানাল্লাহ। এজন্য আপনার আমার দাম বাবা কম না। আরে দুনিয়ার মানুষ আপনাকে কি মূল্যায়ন করবে? যিনি মূল্যায়ন করার জন্য আপনার দিকে চেয়ে আছেন, ওই রবের প্রতি যদি আমরা ঝুঁকতে পারি, ওই রবকে যদি আমরা সাজদা দিতে পারি, ওই নবীর উম্মত যথাযথ উম্মত হয়ে আমরা যদি হায়াতটা যদি কাজে লাগাতে পারি, আমাদের এই জাহান কামিয়াব হবে, হায়াতটা কামিয়াব হবে। মা বোনেরা যারা আলোচনা শুনেছেন, সবাইকে সুন্দর জীবন কোরআন সুন্নাহর পথে মতে আমল করার আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। Ya Nabi salam